الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو گزن رسد ز خلق مرنج. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی رنج نہ ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ طبی رنج بھی نہ ہونا چاہیے. ہر چیز دوست میں رسد نیکو است. اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیش آئے اس کو عقلاً بہتر سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھ کر اس پر راضی رہنا چاہیے. پہلے کوشش کرے. یہی میں گزشتہ مجلس میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں جتنی بھی پریشانیوں کا سبب ہے وہ اپنی تجویز پہ اصرار ہے اور تجویز کرے، اسباب اختیار کرے، اسباب کے بعد جو پیش آئے اس پہ راضی پر رضا رہے کہ یہی عین تقدیر تھی. یہ جو بعض لوگ انتقال پہ لکھتے ہیں کہ بلا وہ کیا کہتے ہیں وقت ان کی موت کے اوپر سے نہیں، اس کا وقت یہی تھا، یہی لکھ دیا گیا تھا. تو جو پیش ہے وہ عین تقدیر ہوتی ہے، پھر اس کو پہ راضی پر رضا رہے. حضرت اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. مثلا بہتر جو کچھ پیش ہے اس کو عقلاً بہتر سمجھنا چاہیے کہ یہی جو اللہ کا فیصلہ ہے یہ بہتر ہے. وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کا ہر کام میں یا تو کوئی اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم حکومت کو کوئی تقاضا ہوتا ہے. کچھ علاقوں کو اجاڑا جاتا ہے، پھر وہاں نئے منصوبے بنائے جاتے ہیں. یہ حکومتوں کے منصوبے ہوتے ہیں. اور حکیم بھی ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. یہ سمجھ کر اس پہ راضی رہنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ بیماری اور صحت کو ایک ساتھ سمجھا کرو کہ یہ چیزیں ہم کمزور ہیں. حضرت ہمارے حاجی صاحب رحمہ اللہ کے پاس، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی بیمار آتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کی بیماری والی رحمت کو ہم نہیں برداشت کرتے، ہمیں صحت کی نعمت عطا فرما. تو دونوں میں کچھ فرق ہی نہ کرو. فرق تو ہے. غرض آثار بشریہ کا زائل مزمحل ہو جانا کمال نہیں کہ جو انسان کے حصے ہیں وہ ختم ہو جائے. اب نابینا کیا جانے گا آنکھ کی حفاظت کی. تو وہ حص موجود ہو تب وہ حفاظت کرے. کمال تو یہی ہے نا کہ ان کا بدرجہ کمال موجود ہونا اور پھر مستقل رہنا، یہ کمال ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی آثار کے ساتھ آثار بشریہ بھی بدرجہ کمال موجود تھے کہ دونوں میں اللہ پاک نے اعلیٰ کا کمال عطا فرمائے تھے. اس لیے آپ کو تکلیف کی بات سے تکلیف ہوتی تھی، رنج کی بات سے رنج بھی ہوتا تھا، پھر لطافت مزاج کی وجہ سے آپ کو دوسروں سے زیادہ رنج ہوتا تھا. پھر سب باتوں پر صبر و تحمل فرمانا اور اخلاق میں تغیر نہ آنا، یہ آپ کا غایت درجہ کمال تھا. اگر آپ کو تکلیف اور رنج ہی نہ ہوتا تو پھر اخلاق میں تغیر نہ آنا بڑا کمال نہ تھا. کمال یہی ہے کہ تکلیف کا احساس کامل ہوا، پھر بھی اخلاق کریمانہ میں ذرا تغیر نہ آئے کہ ان کو جو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق دیے ہوئے تھے اور انہی کی پھر تربیت میں صحابہ کو بھی یہی شان حاصل تھی. حضرت علامہ اقبال نے اسی پہ یہ اخلاق کریمہ کا عکس تھا. میں اکثر کہا کرتا دوستوں کو کہ صحابہ سارے
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्कैन शुदा कापियाँ हैं असल के साथ। वो आजकल जो कंप्यूटर से स्कैनर करके आते हैं तो मिलाना, फ़र्क महसूस करना कम होते। तो उनके अखलाक करीमा जो शान वाले अखलाक थे कि सारे हिस्सों के साथ उसका हज़रत अल्लामा इकबाल ने इन अशार में ढाला है। खुद न भड़कती थी आग उनकी, सहाबा की, यानी वो अखलाक के इतने आला मकाम पे थे कि उनकी जो है आग नहीं बढ़। वो अशिद्दा अलल कुफार वाली आयत के तर्जमा कर रहे हैं। खुद न भड़कती थी आग उनकी, शरीयत के कब्ज़े में थी बाग उनकी। जहाँ गरमाए गरमा गए वो, जहाँ नरमाए नरमा गए वो। ये अखलाक करीमा का नमूना थे सहाबा जो उनसे अल्लाह पाक ने उनको अता किया था। हमारे अखलाक इतने, वो कहते हैं जिसको कोई सांप डस ले ना जी, तो मीठी चीज़ इसको कड़वी लगती है और कड़वी चीज़ मीठी लगती है। तो हमारे उल्टे हो गए हैं। नफसानियत, शैतानियत और गुनाहों की ज़ाहर की वजह से जहाँ हमें सख्ती करनी चाहिए वहाँ हम सर झुका के बैठे होते हैं, और जहाँ नरमी करनी चाहिए अपने अहल अयाल के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दोस्त अहबाब के ऊपर, तो वहाँ हम गरम बैठे होते हैं। इसको हज़रत अल्लामा इकबाल की मुलम्मत फरमा रहे हैं। खुद न भड़कती थी आग उनकी, शरीयत के कब्ज़े में थी बाग उनकी। जहाँ गरमाए गरमा गए वो, जहाँ नरमाए नरमा गए वो। ये अखलाक करीमाना थे। हम लोग बिल्कुल उल्टे हैं। इस चीज़ का तयन करना, वो जब तक कि गुनाहों का जहर का असर ज़ैल नहीं होता, उस लेवल पे मेयार पे आना आस्ते 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 से कोशिश जारी रखे। और इस सारे में जो अहम चीज़ जो है वो अहलुल्लाह की सोहबत है। उनकी सोहबत की जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सोहबत की बरकत से और उस सोहबत की कमाल की वजह से सहाबा मशहूर हुए कि हजूर की सोहबत याफ्ता। तो जिसको भी जो कुछ मिला है मिलेगा, वो अपने बड़ों की सोहबत से और अदब से मिलता है। अगर वो ना हो तो ये हाल है जो आजकल हमारा हाल है। अल्लाह बचाए, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। यहाँ से उन लोगों को गलती मालूम हो गई जो इसकी तमन्ना करते हैं कि हमारे नफ्स में दुनिया का मिलान ही न रहे, गुनाह का वसवसा भी ना आए, बस बिल्कुल पत्थर बन जाए कि किसी हसीन को देखकर मिलान ही न हो। सो याद रखो कि ये कमाल नहीं। कमाल यही है कि आसार बशरियत और क़ुव्वत मिलान के होते हुए फिर मुस्तकिल रहे और अपनी नज़रों को नीचे करें। आज के दिनों में हमारे दोस्त आए तो ये अक्सर नौजवानों को यही एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि मखलूत मजमा होता है, फिर सारी दुनिया के आए हुए इंसान होते हैं और नज़रों की हिफाजत की मशक की नहीं होती, बेबाक नज़रें होती हैं हमारी, आवारा। तो ये मसाइल आके, तो मैं दोस्तों कहता हूँ कि मिलान ख़त्म करना मकसूद नहीं है। मिलान हो और इस पे ज़ब्त हो। और पहली नज़र पड़ जाए तो उसको हटाए। नज़र जमाना मना है। पहली नज़र आ गई और चाराह चलते हुए तो फिर उसको फ़ौरन हटाए। फिर हटाने के साथ साथ जो यालम खायनतुल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, जो दिल आँखें तो एक कैमरे का काम देती है नजीम, उसका जो फ़ोटो दिल के ऊपर आता है उस फ़ोटो को भी मिटाए और फ़ौरन हटाए। हम लोग नज़रें तो झुका लेते हैं जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी होती, लेकिन उस फ़ोटो को जो कि वो नक्शा आया होता है दिल के ऊपर, उसको मिटाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें होते हुए और फिर मिलान भी हो और वो
بچے بھی صحیح، کمال و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.